warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى لسيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى لسيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى لسيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا
لسيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى لسيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل ساداتنا وصحب سيدنا رسول الله أجمعين. يا الله يا رب العالمين، اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين
وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير قائد الخير ورسول الرحمة. اللهم صل على محمد الذي يكفيك في الأولون والآخرون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من وفي عليك يا من وفي عمي محيط يا من وفي عزلتك يا من وفي لطف شريف يا من وفي في حميد يا من وفي ذات قديم يا من وفي مجره منير يا من وفي عطي كثير. اللهم أكرمنا منك بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا يا الله وارزقنا يا الله فهم النبيين وحفظ المرسلين والإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ghairul muhtaramin utawi saliyane kang den mulyakaken sifatun ikun tariku sholati sawiji wong kang tinggal salat wazanil muhsani lan wong kang zina muhson wazanil muhson lan wong kang zina muhson wal murtadu lan wong kang murtad wal kafiru lan wong kafir al harabiyu kang bangsa harabi wal kalbul ukuri lan anjing kang galak. Wal kalbul ukuru bisa dibaca al ukuru jadi sifat tina lafaz kalbu, bisa dibaca al ukuri idhofati. Wal kalbul ukuri lan anjing galak. Wal khinjiru lan bagong. Waslun utawi kiku basa sawiji surutu tayamumi utawi pirang-pirang syarate tayamum. Asyaratun iku 10 ayyakuna sawiji intana iya tayamum biturabin iku kalawan nganggo lebu wa ayyakuna lan yentana aturabu apa lebu tahiran iku kang suci wa an la yakuna lan yenta ora ana iya turab mustakmalan iku kang mustakmal wa an la
dakikun apakipun wa nahuhu lan umpamane dakik wa nahuhu lan umpamane dakik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Urang kabehan patutlah manjatkeun puja puji syukur ka Gusti Allah nu Maha Ghafur karena berkat taufik hidayah irodahnalah urang kabehan bisa diuk rerejengan di hiji majelis taklim. Mudah-mudahan diukna urang sing meunang kariduan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Layan urang kabehan mudah-mudahan sing dihampura dosa urang, dosa indung bapa urang, tur dosa guru-guru urang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat salam mugia salamina kasanggakeun ka junjungan alam yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam patut kafara kula wargina sahabatna tabi'in atba tabi'in rauh ka umatna nepikeun ka akhir zaman. Mudah-mudahan urang kabehan ku Gusti Allah dijadikeun umat anu salamet dunya rauh akhiratna. Sabab aya umat Kangjeng Rasul anu paling terakhir di neraka. Bahkan hese jasa salametna dina jero neraka. Padahal mah umat Kangjeng Nabi keneh, padahal mah sok maca sholawat keneh. Saha eta teh jenisna? Ongkoh umat Kangjeng Rasul, ongkoh umat Kangjeng Nabi Muhammad, tapi ku hese-hese teuing meunang syafaat pertolongan ti Kangjeng Nabi, bahkan hese-hese teuing diasupkeun ka negara surga. Saha eta teh? Eta teh adalah umat anu doraka ka indung jeung ka bapa. Anak anu doraka ka indung jeung ka bapa dek disapaatan ku Kangjeng Rasul teu bisa, dek ditulungan ku Gusti Allah teu bisa. Sabab cek Gusti Allah lamun kula nulungan eta budak anu doraka ka indung bapa, berarti sarua kula cek Gusti Allah ngalanggar janji. Sabab ridho kaula terletak dina ridho kedua orang tua. Mudah-mudahan orang kabehan sing dijadikeun anak anu soleh, anak-anak urang sing dijadikeun sarua anak-anak anu soleh. Mun hese bae soleh ganti bae ngaranna jadi soleh. Insyaallah sampai kapaeh ge soleh bae sia. Alhamdulillah para dulur, para kasepuhan, bapak-bapak jamaah pangaosan rahimakumullah. Urang ayeuna bertepatan dina bulan Muharram. Sekaligus moal kebel deui ge urang ieu poe Salasa atau Rebo urang 17 Agustus. Nah, kan diundurkeun pan kuari maksud. Nah, terus diundur-undurkeun kuari. Dieclok-eclok. Teu jadi buat. Ya Allah. Nah, ya tanggal 17 Agustus poe Salasa belum teu salah. Dua poin deui. Dia adalah kemerdekaan Indonesia. Nu di mana kemerdekaan Indonesia ieu
teka luar tina perjuangan para habaib, para ulama, para kiai, para santri, para kokolot urang saeutik ngajelaskeun tentang kemerdekaan, niatkeun di diri urang sejak syukur ka indung jeung bapak, ka ulama, kiai, ka kolot-kolot urang anu bebelaan mati-matian jeung ngamerdekakeun negara urang nu tercinta, ieu adalah negara Indonesia Raya. Sabab kunaon? Allah anu cinta tanah air melebihi ulama, Allah anu cinta tanah air melebihi kiai, Allah anu cinta tanah air melebihi santri. Sabab kunaon? Sabab merdekana Indonesia diseseuh ku getihna para ulama. Merdekana Indonesia ieu adalah ditebus ku dengan nyawana para santri. Getih para ulama, para kiai, para santri luar biasa untuk kemerdekaan Indonesia. Matak lamun dibahasakeun saha nu paling cinta tanah air? Kiai, ulama, habaib jeung para santri. Salian ti eta eueuh TNI baheula, eueuh polisi baheula, eueuh Satpol PP baheula, eueuh PNS, eueuh nu aya baheula mah dirinya kiai, santri, habib jeung para ustad, para nu ngaranna guru-guru ngaji. Dan urang alhamdulillah ku Gusti Allah dijadikeun santri. Urang kabehan walaupun geus kolot daraek ngararaji, sanajan ngajina pohoan deui masalah ya. Urang hitung-hitung nungguan iraha urang dicabut nyawa. Sabab urang dicabut nyawa mah bakalna keur sorangan, dina jero kubur bakalna sorangan, leumpang di jembatan Siratal Mustaqim urang sorangan, dihisab urang sorangan. Dek saha deui tuh nu nyaah lain lamun awak sorangan. Batur mah moal nyaah ka diri urang sorangan. Sakumaha anak pamajikan tetep bae urang teh didinya digusur lamun paeh ketika dina jero imah. Tuh, mantak urang kuari yuk sadarkeun lamun lain urang sorangan dek saha deui. Maka balikan cek tadi, awas kemerdekaan teu pasti nu ngaranna para habaib, para kiai. Saeutik cerita tentang di mana nu ngaranna Insinyur Soekarno, presiden pertama Indonesia. Manehanana sanggeus di penjara bingung kumaha ieu teh urang deuk menyatakan proklamasi, datang heula ka Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang seorang wali dengan diwarnai lain ku Habib Ali bae. Tempo tuh Syekh Mansur jembatan 5. Lamun bapak-bapak di dinya teh ka jembatan 5 aya masjid urut bedil, urut tembakan-tembakan masih keneh nempel dina tembokna. Diabadikeun sabab kunaon beusi pohon anak incuna, betapa luar biasa na eta perjuangan kolot-kolotna. Eta Habib Ali Kuitang rela dikebugan make pistol tonggongna. Memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan kemerdekaan. Bung Tomo di Surabaya menggelorakan dengan bahasa Allahu Akbar. Kiai Haji Muhammad Toha, Kiai Haji Zainal Arif di Bandung dirinya menggelorakan dengan bahasa Allahu Akbar. Di Banten loba jasa Kiai Haji nu ngaranna Samaun, Kiai Haji Tubagus Khotib. Bahkan di Cikande, bahkan ngaranna di seluruh penjuru ieu negara Indonesia, kabeh kiai para ulama bersatu menggelorakan bahasa takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Soekarno didinya bingung. Soekarno didinya teh nu ngaranna nyaeta kawalahan kumaha carana ieu urang deuk proklamasi menyatakan kemerdekaan, ngendong di imah Habib Ali. Putingna ngendong pas malam Jumat. Subuh dirinya teh minta doa ke Habib Ali Kuitang. Lain mah hanya minta doa, eta dadana dicekel
bari sirahna ditiupan. Masya Allah, Soekarno dengan lantang dirinya menyatakan proklamasi. Ya Allah, tabarakallah, di mana proklamasi eta urang dipohokeun tempatna, padahal mah sejarah teh penting. Tempat ketika didinya imah nu dijadikan tempat berproklamasi eta dah nu ngaranna imah seorang kiai besar. Tapi dah sejarah. Ieu teh adalah nu ngaranna asli nama orang Yaman ngaranna Syekh Faraj bin Marta. Anu lamun urang nyaho didinya teh imahna di Jakarta Pusat Menteng, di Jalan Penggangsaan nomor 50 genep. Tuh. Nya aya keneh diabadikeun imah saha eta? Imah kiai. Mata teu pas kemerdekaan ti nu ngaranna kiai. Dilumuskeun eta 17, makana didinya teh pas nincak dina 17 Ramadan. Tanggal 17 didinya teu sembarangan, sabab 17 didinya teh adalah di mana diturunkeun Al-Qur'an atau nuzulul Qur'an. Dina tanggal 17 eta adalah bilangan daripada rakaat. Dina tanggal 17 didinya teh menyimpan rahasia-rahasia dengan burung Garuda dengan jumlah sayapna 17 kanan, 17 kiri, di kiri kanan ayat 17 sayap. Kesembaran. Tuh. 04 didinya 17, 08 didinya adalah bilangan daripada nu ngaranna sujud anu ngahareup ka Gusti Allah, jumlah anggota 7 ngahareup ka Allah nah hiji jumlahna 8. 45 didinya adalah bilangan daripada jumlah rakaat jeung 5 jumlah rakaat nu aya dina jero salat. Lamun dihijikeun ieu sangat luar biasa. 4 lamun ditambah 5 sama dengan 9, namun 9 ditambah 9 18, hiji tambah 8 9, 18 tambah 18 sama dengan 3 genep, genep tambah 3 9. Tuh. Nah. 25 3 genep tambah 3 genep 7 2, 7 tambah 2 9. Tuh. Angka 9 lain angka sembarangan didinya teh. Mentak dijadikeun nu ngaranna nyaeta orang Cina mah naga 9. Dengan bahasa nu ngaranna Ji Samsu 2, 3, 4. 2 eta adalah sholat subuh, 3 na sholat maghrib, 4 na sholat isya. Jadi beji samsu. Ya, Masya Allah. Ia mengatakan didinya teh nunyeun daripada bahar-bahar lagu-lagu Indonesia teh eta lobana para wali dengan lagu aya nu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita Indonesia. Geus didinya mau nyambung lamun orang Batak ngobrol jeung urang Jawa, urang Jawa mau nyambung lamun ngobrol jeung urang Sunda karena teu nyaho bahasa-bahasa antara cokot jeung jukut ieu pabulis. Antara gedang bae didinya jeung cau. Nah, pabulis. Matakan dengan bahasa Indonesia urang jadilah nah hiji. Masya Allah tabarakallah mataku dengan ayana 17 Agustus. Ia adalah orang teh diingatkan kudu syukur para dulur ka para pejuang-pejuang negara Indonesia, ka para kiai, ka para alimul ulama, para santri nu baheula telah berguguran. Ku dengan barokahna ngaji urang ngadoa mudah-mudahan syuhada-syuhada pahlawan-pahlawan kemerdekaan Indonesia ku Gusti Allah ditambah-tambahkan nikmatan kuburna. Kalayan urang sebagai anak incuna mudah-mudahan bisa ngajaga negara Republik Indonesia, mudah-mudahan sing dijauhkeun ti nu ngaranna PKI, dijauhkeun ti nu ngaranna komunis, dijauhkeun ti nu ngaranna Cina, sabab Cina, PKI, komunis berhak merebut kemerdekaan Indonesia. Nu berhak adalah urang-urang kabehan. Urang ngadoa kalawan barakahna umul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.